नमस्कार दर्शक बंधु आपणकु ओडिया नववर्ष बा पणा संक्रांतिर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामना जणाई आजिर कार्यक्रमटी को आरंभ करिबा एवं आपणकर जदि वृष राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को निश्चित भावरे शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं भविष्यत विषय रे जानंतु। काहिंकिना समस्त वृष राशिर व्यक्ति विशेषंकर जीवन एही पवित्र महाविशुभ पणा संक्रांति ठारू बदलिबाकु जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानक चलन रे हेबो बहुत बड़ परिवर्तन, जहा द्वारा आपणक जीवन रे चलिथिबा बहुत गुड़िए दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउछि एवं पुणी थरे एही महाविशुभ पणा संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे खुशी फेरिबा पई जाउछि। एवं देखंतु ओडिया नूतन पांजीर प्रचलन सहित एवं नूतन पांजी अनुसारे आपणक राशि रे राजयोगर संयोग सृष्टि हेबाकु जाउछि। तीनोटी बड़ शुभ ग्रह आपणकर त्रिकोण बा लक्ष्मी भाव को चलन करने जाउछंती। शुक्र सूर्य मंगल जी आपणकर भाग्यर अधिपति लाभर अधिपति धनर अधिपति अटंती समस्ते आपणकर त्रिकोण को गोचर करुछंती, जहा द्वारा आपणक भाग्य रे गोटे विराट परिवर्तन हेबाकु जाउछि। अनेक दिगरु अनेक गुड़िए लाभ प्राप्ति हेबाकु जाउछि। समस्त सुख आपण को प्राप्ति हेबा पई जाउछि। देखंतु एही महाविशुभ पणा संक्रांति ठारू पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरिबा को जाउछि। तेबे एबे आसंतु जानिबा एही संक्रांति परठारू कौन बड़ परिवर्तन आपणक जीवन रे हेबाकु जाउछि। विशेष भाव में ओडिया पांजी कौन कहूचे आपणक राशि विषय रे। या पूर्वरु जदि आपणकर भी वृष राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा। देखंतु आपणकर राशिर स्वामी शुक्र मंगल सूर्य बुधंक सहित शनि राशि रे बा शत्रु राशि रे विराजमान करुथिबारु आपणकर स्वास्थ्य रे आपण समस्या देखुथिले, कर्म क्षेत्र रे समस्या देखुथिले एवं आपणकर धनर समस्याटी बढ़ी जाइछि। धन को केंद्र करी आपणक जीवन रे बहुत गुडी समस्या गुडी चलीछि। आपण ऋण आनिथिले किंतु ऋणटी को सुझी पारु नाहंती। आपण जे कार्य गुडी को हाथ को नेउछंती सेथिरे आपनको सफलता मिल पारुनी। विभिन्न प्रकार समस्या कारणरू आपणकर कार्य गुड़िक अधार अटकी रहुछि एवं आपण पुनर्बार से करजरे बुड़ुछंती। सबुठारु बड़ कथा हेउछि आपण मानसिक दुश्चिंतारे रहिछंती। आपणक परिवार मध्यरे वर्तमान शांति आपण अनुभव करू नाहंती। शिक्षा क्षेत्र रे विद्यार्थी माने तो बहुत अधिक समस्या देखुछंती, द्वंद्व रे अछंती, भय रे अछंती एवं देखंतु शिक्षा को नहीं मानसिक दुश्चिंतारे अछंती। बहुत गुड़िए वृष राशि व्यक्ति माने चाकरी खोजी बहुत थर निराशता देखुछंती, विफलता मध्य देखुछंती, चाकरी प्राप्ति होई पारु नाही एवं जो माने कर्म क्षेत्र रे अछंती चाकरी रे अछंती सेथिरे मध्य समस्या गुड़िक बढ़ी चलीछि। बड़ सबुठारु बड़ समस्या होछि संतान संतति को नहीं। किछि वृष राशि व्यक्ति मानकर संतान नथिबा कारणरू चिंतित रहिछंती, विलंब कारणरू चिंतित रहिछंती एवं किछि वृष राशि व्यक्ति मानकर संतानक क्यारियर स्वास्थ्य विवाह शिक्षा को नहीं मध्य चिंता गुड़िक बढ़ी चलीछि। तेबे देखंतु एही भली जे कोनोसी समस्या आपणकर जीवन रे चलुथिला ताहा सब दूर हेबा पई जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरिबा पई जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा नक्षत्र अनुसार आपणक जीवन रे की प्रकार परिवर्तन आपण एही नूतन वर्ष बा पणा संक्रांति पर ठारू देखिबे।
ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶିର ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି। କୃତ୍ତିକା ବୃଷ, ରୋହିଣୀ ବୃଷ ଏବଂ ମୃଗଶିରା ବୃଷ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କୃତ୍ତିକା ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ କିଭଳି ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଏବଂ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଭିଳାଷ ରହିଥିଲା, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମେଡିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମେଡିସିନ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଜନିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ନୂତନ ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳିବ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭୋଗ ବିଳାସ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ମାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ଚାଲିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ କିଛି ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜମି ଭୂମି ଯାନ ବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଘର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରୋହିଣୀ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଏହି ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ କିଭଳି ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଅଛନ୍ତି, AI IT ସେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ, ସମସ୍ୟାରେ ରହିଥିଲେ, ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିଲେ, ଇନକମ୍ରେ କିଛିଟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା, ତେବେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟୟ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆୟଟି ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଲୋନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, କରଜ ଆଣିଛନ୍ତି, ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ନାଶ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନାଶ କରିବେ। କି ଆପଣ ଯଦି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ଯଦି କିଛି ଚାଲିଛି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ସମୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲାଗିଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଥିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବିଦେଶ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ସେହି ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ମାନେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ବିବାହ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖୁଥିଲେ, ବୟସ ବଢ଼ିଲାଣି, ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ରହିଥିଲା, ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ, ତେବେ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବିବାହର ଗୃହକୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା କିମ୍ବା କିଛିଟା ଇନକମ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାର ରହିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଢ଼ୋତ୍ତି ଦେଖିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୃଗଶିରା ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଏହି ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ କେମିତି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି, ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହି ଆପଣ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅଭିଳାଷ ରହିଯାଇଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସନ୍ତାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କମିବା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅଧିକ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଥ ଫସିକି ରହିଛି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଫସିକି ରହିଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫସିକି ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ନାଶ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ସହଜରେ ଆପଣ କରିଦେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ତ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବେ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଭିଳାଷ ରହିଯାଇଛି, ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କେତେଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କିଛି ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ।